تمام دیکھنے والوں کو ہماری جانب سے بہت بہت عید مبارک. چل چکا ہے کہ اس بندے کی نا جو فیملی ہے نا وہ ریسکیو فیملی ہے. عید پہ ویسے تو میری جو فیوریٹ اگر چیز پوچھے تو وہ پلاؤ ہی ہے. جو کوئی رولز فالو نہیں کرتا دل کرتا اس کو بھی قربانی اس کی کر دینے کا یا صرف ایسا ویسا آپ میرے تو عام دنوں میں بھی دل کرتا ہے. جو کوئی وائلیشن کرتے ہیں نا دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے. اور بڑی عید پہ میٹھا کھانے کو میم آپ کیا مصروفیات میں عید والے دن؟ عید والے دن دیکھیے ہماری بھی عید بالکل ایسی گزرتی ہے جب آپ کو اپنوں کی ضرورت ہوتی ہے. بڑا اچھا لگتا ہے جب سب کہتے ہیں کہ بہت اچھا. عیدی کا کیا کنسپٹ ہے؟ بڑی عید پر لیتے ہیں وہی سب ریلیٹیو لیتے ہیں, سب بچے لیتے ہیں. وائس چانسلر یونیورسٹی میں ہے یا گھر پر بھی وائس چانسلر بھی ہے کیونکہ آج عید کا موقع ہے, آپ ہمارے پاس ہی بیٹھے ہیں. میرا خیال ہے ویری لونگ جو بھی ایشوز ہیں وہ ناظرین آج عید کا دوسرا دن یقیناً وینس ٹی وی نیٹ ورک میں جیسے پہلے دن آپ کے ساتھ ہم نے ایک رنگا رنگ پروگرام پیش کیا, آج کے دن بھی ہم ایک رنگا رنگ پروگرام آپ کے ساتھ پیش کر رہے ہیں. ہر ایک کے گھر اسے خود گوشت پہنچائیں تاکہ اگر کسی کی قربانی نہیں بھی ہے تو اس کو بھی گوشت ایزی ٹو. یا عید سے ریلیٹڈ نہیں کر ہم بہن بھائی سارے جو ہیں وہ ایک کمرے میں بند ہوتے ہیں سارا دن, تو وہاں پہ کھانے کی چیز یہ دے اور پھر اب یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے. بڑی اچھی, انہوں نے سچ بولا کہ جھوٹا لارا لگانا ہوتا ہے. مٹن میں باربیکیو, اب باربیکیو عید کے دوسرے دن. آج عید کے تیسرے دن بھی ہم آپ کے ساتھ یہاں موجود ہیں. سوال پوچھے بغیر مجھ سے عیدی لے لیں. نہیں ہم ایسے نہیں لیں. وہ آوازیں آنی شروع ہوئی, گیس چلی گئی. ہر گھر میں یاد کیا دکھنے تھی پک رہی ہے یا گوشت پکا رہے ہیں. اگر کسی بھی صورت میں کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے اور پرٹیکولرلی اوور اسپیڈنگ کی وجہ سے تو قانونی کارروائی بھی ہوگی. اپنے شعبے کے حوالے سے کافی ساری لیڈیز ہیں جو پیسے لینے والی رہتی ہیں, ان کی یہ گزارش کروں گا کہ عید ہے, عید آتی جاتی رہتی ہے لیکن گرمی ہے تو جو اپنی اماؤنٹ ہے وہ عید کے بعد بھی نکلوا سکتے ہیں. السلام علیکم ناظرین آج عید کا دوسرا دن ہے. یقیناً وینس ٹی وی نیٹ ورک میں ہمیشہ کی طرح آج بھی جیسے پہلے دن آپ کے ساتھ ہم نے ایک رنگا رنگ پروگرام پیش کیا, آج کے دن بھی ہم ایک رنگا رنگ پروگرام آپ کے ساتھ پیش کر رہے ہیں. اور آج کے دن بھی ہم نہ صرف باتیں کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے بلکہ ان کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے ہم مزے کے سوالات بھی ان کے ساتھ کریں گے. ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سلطان محمود اور میرے ساتھ ہیں اور میں ہوں فریحہ امتیاز. ناظرین آج عید کا جو دوسرا دن ہے اور ہمیشہ کی طرح ناظرین بھی اپنے اپنے گھروں میں بہت زیادہ مصروف ہوں گے, اور جب وہ مصروف ہوں گے تو ہم ان کو ان کی مصروفیت کے اندر انجوائمنٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم ان کی مصروفیت کے اندر ان کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم کس طرح آپ کو بھی مسلسل دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی ہمیں مسلسل دیکھ رہے ہیں. ناظرین آج کا جو دوسرا دن ہے عید کے پروگرام کا, اس میں جیسے میں نے بتایا کہ رنگا رنگ پروگرامز ہوں گے, ہم باتیں کریں گے, ہم گپ شپ سنیں گے, ہم میوزک سنیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ سب کو علم ہے کہ میں اور فریہ تو ہیں ہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پوری ٹیم بھی یہاں پر موجود ہے. اور اس ٹیم کے اندر یقیناً آپ جب اتنا خوبصورت سیٹ دیکھ رہے ہیں تو وینس ٹی وی کے اندر اس سیٹ کے اندر کام کرنے والے لوگ موجود ہیں. ہمارے پروڈیوسر موجود ہیں, کیمرہ مین موجود ہیں, ٹی وی آرٹسٹ موجود ہیں, اور اسی طرح اینکر تو موجود ہی ہے, اور ہمارے معزز مہمان بھی موجود ہیں. لیکن جب اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں, اتنے سارے مہمان ہوتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ ان کے بغیر جو ہے یہ پروگرام ممکن نہیں ہے. لیکن پھر بھی آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں ان سارے مہمانوں میں سب سے ضروری کون سا ہے جس جو نہ ہو تو پھر اس طرح کا رنگا رنگ پروگرام نہیں ہو سکتا. سلطان یہ سب لوگ ہی بہت ضروری ہیں, ان سب کے بغیر یہ شو ممکن نہیں ہے. کوئی شک نہیں. لیکن یہی سوال میں آپ کی طرف ٹرن کرتی ہوں, آپ بتائیں کہ ان میں سب سے اہم آپ کی نظر میں کون ہے؟ ہاں یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. میرے خیال میں عید کا رنگا رنگ پروگرام ہو اور سجنا سورنا اگر نہ ہو تو وہ تو پروگرام ہو ہی نہیں سکتا. تو میرے خیال میں جو میک اپ آرٹسٹ جو ہے وہ بہت اہم شخصیت ہوتا ہے یا ہوتی ہے کسی بھی پروگرام کو سجانے کے لیے. بالکل آپ میرے سے اتفاق کریں گی؟ بالکل ایسا ہی ہے, لیکن میری رائے تھوڑی آپ سے مختلف ہے. میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ ہے پروڈیوسر. اگر وہ نہ ہوتے تو یہ خوبصورت گفتگو, خوبصورت سیٹ اور خوبصورت مہمان اور ہمیں اتنی اچھی گفتگو کرنے کا موقع نہ ملتا. تو میری نظر میں پروڈیوسر سب سے اہم شخصیت ہے آج کے حوالے سے. میں نے فریہ کو بہت اچھی طرح پہلے جانتا تھا, لیکن آج میں نے ان کو بہت اچھی طرح سمجھ بھی لیا ہے, بہت سمجھداری سے جواب دیتی ہیں, اور آگے آنے والے وقت میں بھی یقینی بات ہے کہ آگے آنے والے وقت میں ہمیں اس طرح کی گفتگو سننے کا موقع ملے گا. تو پھر یہ آج ہمارے ساتھ مہمان کون ہیں, آپ مہمانوں کا تعارف ضرور کرا دیجیے.
जी सुल्तान, हमारे साथ सबसे पहले राना उमैर साहब मौजूद हैं, मॉल ऑफ कैंट, मॉल ऑफ गुलगश्त के ऑनर हैं, और दूसरी हमारे पास आयशा गाजी साहिबा मौजूद है जो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रहीमाबाद की प्रिंसिपल हैं और साथ रोटरी क्लब की मेंबर भी हैं। गाजी, आपने देखा दो खूबसूरत मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, और जैसे ईद के पहले दिन हमने इतना खूबसूरत प्रोग्राम किया, आज भी हम कोशिश करेंगे आपके लिए ये खूबसूरत प्रोग्राम चलता रहे, जहां पर आप ईद के दूसरे दिन घरों में हैं, आप खाना बना रहे हैं, आप बच्चों के साथ खेल रहे हैं, वहां वीनस टीवी का ये खूबसूरत ईद शो भी आप साथ साथ देख रहे हैं। वैसे मेहमानों से गुफ्तगू करने से पहले फरिया, मैं आपसे पूछूंगा आपका ईद का दिन, पहला दिन कैसे गुजरा? वैसे मेरा ईद का दिन बहुत मसरूफ गुजरा, क्योंकि ईद उल फितर जिसे छोटी ईद भी कहते हैं, उसकी निस्बत खवातीन के लिए ये ईद थोड़ी ज्यादा मसरूफ होती है, क्योंकि जहाँ मर्द हजरात ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी अंजाम दी, वो जानवर खरीद के लाए, फिर उसको गर्मी में थोड़ा संभाला, फिर उसको चराग लेके कसाई ढूंढ के उसको कटवाया और अपना फरीजा सर अंजाम दिया, उसके बाद सारी जिम्मेदारी खवातीन पर आयद हो जाती है कि वो उनकी मेहनत रायगा ना जाए और उन्हें इस ईद के हवाले से मजे मजे के रिवायती खाने बनाकर खिलाए। लेकिन इतनी मसरूफियत के बावजूद ये हमारे देखने वालों का प्यार है, जो हम अपनी मसरूफ टाइमिंग में से भी यहाँ पर उनके लिए टाइम निकाल कर आते हैं। तो अब हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं कि उनका ईद का दिन कैसा गुजरा है, उनसे बातचीत। लेकिन आप पहले बताएं आपका ईद का दिन कैसा गुजरा? मैं तो यही सोच रहा था कि हमारा जो मेहमानों से पूछना है वो तो अपनी जगह है, मैं, लेकिन फरिया ने नाज़रीन जिस तरह बताया कि खवातीन का वैसे ही मसरूफियत रहती है हमेशा से, लेकिन जो ईद का दिन है उसमें 3-4 किस्म की मसरूफियत है, और हम सब समझते हैं कि खवातीन को घरों में भी मेहमानों को भी डील करना है, और इसके साथ साथ वो अगर बाहर कहीं पर काम कर रही है, जैसे आज फरिया यहाँ पर मौजूद है, तो आपके लिए भी फरिया यहाँ मौजूद है। मेरा ईद का दिन जो है ना जी, वो जैसे आपने कहा कि खाना खाने में जरा ज्यादा गुजरा है, बाकी जो काम शाम करने हैं वो बड़े करते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम बड़ों के साथ हाथ जरूर बटाते रहें। लेकिन एक जो काम जो आपने लफ्ज बोला, चिराग लेके जो ढूंढना है कसाई को, उसमें मेरे जिम्मे कुछ काम आ जाता है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना काम जो है ना वो बहुत अच्छे से अदा किया। अच्छा। मेहमान हमारी बातें सुन के कहीं बोर ना हो जाए, तो मेहमानों से भी बातचीत का आगाज जरूर करते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले राना उमैर साहब हमारे साथ मौजूद है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस ईद के दूसरे दिन हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे साथ यहाँ पर आए। अब आप ये बताएं आपका ईद का पहला दिन कैसा गुजरता, क्या मसरूफियत होती है आपकी? जी, सबसे पहले तो सुबह उठ के इंसान को, सब कोई मुसलमान जितने भी उम्मत है हमारी, सारे तैयारी करते हैं नमाज पढ़ने के लिए। उसके बाद जो थोड़ा सा अगला हमारी रूटीन आ जाती है, घर में कुछ मीठे की शुरुआत होती है, फिर कुर्बानी के चीज़ें के लिए सारा अरेंज किया जाता है, कसाई वगैरह जो भी जानवर लिए हुए होते हैं उनकी कुर्बानी की तरफ हम चले जाते हैं, ताकि गरीबों को भी हक अदा कर सकें, क्योंकि गरीबों का हक जो है इस कुर्बानी में सबसे ज्यादा होता है। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। और जैसे फरिया कह रही थी चिराग लेके कसाई ढूंढना, तो क्या आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ? मैं बताता हूँ, असल में ऐसा होता है कि जब कुर्बानी के दिन करीब आ जाते हैं, तो जैसे ये मीठी ईद के दिनों में दर्जी जो होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा रंग लग जाते हैं, तो इसी तरह कसाईयों को भी रंग लग जाते हैं। लेकिन सर मुझे लगता है इसके अंदर ट्रेनर कम होते हैं और मौसमी ज्यादा होते हैं। देखें जी, मैं इसके ऊपर एक छोटी सी अपनी राय बयान करना चाहूँगा, वो ये कि हम देखें जी, अल्लाह ताला सबको साहिब हैसियत बनाए कि कुर्बानी करें, और जो बात है कि हमने जो प्रोफेशनल कसाई होता है, आप ये देखें जब जिस टाइम हमने कोई भी जानवर है उसे कुर्बान करना, बिल्कुल, तो उसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये बहुत एक जरूरी चीज है, हम लोग इसे समझना चाहिए। आप अनप्रोफेशनल को अगर ये चीज देंगे तो वो मतलब अल्लाह ताला की जात कबूल तो करने वाली है, ऐसा नहीं है कि वो कबूल नहीं करेगी, कबूल जरूर करती है, लेकिन जानवर को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर हमें कैसा पता लगेगा कि ईद से पहले उसकी कुर्बो, तो हमें तभी पता लगेगा ना कि वो प्रोफेशनल है और उसने जानवर को तकलीफ नहीं दी। अरे मेरा ख्याल है कि वो उसके पटके से पता लग जाएगा। नहीं बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आपसे भी हम जरूर सुनना चाहेंगे कि आप माशाल्लाह, जैसे फरिया ने कहा कि घर के अंदर खवातीन बहुत ज्यादा मसरूफ होती हैं और उनका खाना पकाना और ये सारा कुछ जो है ना वो बहुत जरूरी भी होता है, और सब लोग भी घरों के अंदर होते हैं। तो आपका ईद का पहला दिन भी ऐसे ही गुजरा, खाना पकाने के अंदर, बच्चों को मतलब तैयार करने में और फिर आगे मेहमानों को रिसीव करने में? थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी मच थैंकफुल कि आपके चैनल की तवज्जुह से आज आपने ईद की सेकेंड डे मदऊ किया मुझे और ईद की खुशियों में शामिल किया हम गेस्ट को।
थैंक यू सो मच। और जैसा कि ईद का दिन है और सेकेंड डे है ईद का, तो इसी तरह फर्स्ट डे जैसे गुजरता है ईद का बड़ा रौनक से और बड़ी गहमा गहमी में सब लोग एक्साइटेड होते हैं, और ये जो कि कुर्बानी की ईद है, तो इसी तरह ही घर में सब तैयार हो रहे होते हैं, उठते हैं नमाज के लिए, और उसके बाद जो ये प्रॉपर ईद के लिए, और जाहिर है जो मीठा ईद के लिए जो बनता है वो तो कंपल्सरी होता है, वो तो हर अच्छा, घर में यानी बनता है। इस ईद पे भी मीठा जरूरी होता है? बिल्कुल मीठा जरूरी होता है, मीठा भी बनता है, और उसके बाद मीठे में वो सेवइयां जैसे हम छोटी ईद पे जी, बनाते जी। हैं या कुछ और खास डिश होती है? जी ड्राई सेवइयां भी बनती हैं जैसे, और जो मिल्क में और मिक्स जो होती हैं वो भी। अच्छा, ईद के गोश्त जब तैयार होता है तो सबसे पहले डिश कौन सी तैयार करती है? ईद की डिश जो है वो मेरे फादर करती हैं, रेडी करते हैं, ठीक है। और वो पूरी हम लोग पूरी फैमिलीज जो है इकट्ठी होती हैं हमारी पैटर्नल होम में, खानेवाल में, तो वहीं पे जो है वो बाकी मेरी चची और बाकी भी सारी मिलके कर रहे होते हैं, हम लोग थोड़ा सा देख रहे होते हैं, तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा इतनी ज्यादा एटलीस्ट मुझसे नहीं बनती ना। तो आयशा गाजी साहब, आप ये बताएं, आप वो तो नहीं है जो गोश्त देख के स्मेल और कमरे में प्लीज जब तक ये तकसीम ना हो जाए तो मुझे बाहर मत बुलाना? नो नॉट एट ऑल, बल्कि साथ मिलकर, और ये तो ईद का तो देखिए ना, गोश्त तो ये तो जरूर खाना चाहिए, ये तो सुन्नत है, इब्राहिमी है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। राज साहब, ये जो बात कर रहे थे कि भी हम गोश्त तकसीम करते हैं, तो ये तकसीम का मरहला भी बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड होता है कि भाई हमने किसको कितना हिस्सा देना है, कहीं कोई नाराज ना हो जाए। ये तकसीम का फार्मूला आपके यहाँ क्या होता है जी? ये इसके अंदर अगर इस्लामी चीज़ों में देखा जाए तो हमारे यहाँ पे 3 पैटर्न यूज हो जाते हैं। ठीक। नंबर 1 पे तो सबसे पहले आप जो देखेंगे तो रिश्तेदारों में उनका हक है, फिर गरीबों का हक है, फिर आपने अपने लिए भी रखना है, और एक चीज और, छोटा फ्रिज या बड़ा फ्रिज? छोटा रख लेना चाहिए क्योंकि जो बेचारे गरीब हैं उनको मिलना चाहिए, उनका हक मिलना बिल्कुल चाहिए। ऐसे ही। और दूसरा एक चीज हम भूल जाते हैं, हम लोग ना अक्सर हमारे हमसाए होते हैं, हम सिर्फ इस सेंस में रह जाते हैं कि उन्होंने भी कुर्बानी की होगी, हमारा हक बनता है। अब एक इंसान है, सब तो गोश्त मांगने के लिए बाहर नहीं निकलता, बिल्कुल हमारा हक बनता है कि हम हर एक के घर उसे खुद गोश्त पहुंचाएं, ताकि अगर किसी की कुर्बानी नहीं भी है तो उसको भी गोश्त इजी टू उसको दे दें जिसने कुर्बानी नहीं की। मैडम, आपके यहाँ जो फार्मूला है तकसीम का फार्मूला, जैसे मैं राना साहब से बात कर रहा था, वो भी ऐसे हैं कि रिश्तेदारों में तकसीम करते हैं, फिर उसके बाद आप हमसायों के अंदर, फिर गरीबों में तकसीम करते हैं, और बड़ा फ्रिज रखते हैं, छोटा फ्रिज रखते हैं, तो जैसे अगले या फिर एक बड़ा डीप फ्रीजर होता है और एक छोटा फ्रिज। देखिए, जो कुर्बानी का मकसद होता है उसको, जो हमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको तो 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जाता है। ऑब्वियसली एक पार्ट आपका अपना होता है, फैमिली का होता है, रिलेटिव्स का होता है, और गुरबा का होता है, तो इसी तरह होता है। और घर का जो ऑब्वियसली वो बहुत सारी कुर्बानियां हुई होती हैं, तो बहुत सारी बल्क में होता है, बट मेरी मदर जो है ना वो बिल्कुल नहीं रखती, क्योंकि ना रखने से कोई फायदा नहीं है। आप दूसरों को जितना आप बांट सकें, तकसीम कर दें लोगों के, जो आज का तो आपको पता है दौर कितना महंगाई का है, और लोग जो है बिल्कुल कॉमन, उनके लोगों की भी कोई एक्सेस नहीं होती, तो ये आप जितना डिस्ट्रीब्यूट कर दें उससे। लेकिन नाज़रीन, कितनी अच्छी बात की मैडम ने कि भाई अगर इनकी वालदा की सोच ये है कि भाई अगर हम इसको तकसीम कर देंगे तो जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं की, तो ज़ाहिर है वो एक मतलब बहुत ज़्यादा इंतजार करते हैं, खासतौर पर गोश्त और पकाने का जो मौका है बहुत कम मिलता है। मतलब ये जो हम कहते हैं कि पहले छोटी ईद होती है, फिर बड़ी ईद होती है, तो ये छोटी और बड़ी ईद में फर्क क्या है? ये हमें आज तक ये आप थोड़ा सा समझाइए, छोटी ईद और बड़ी ईद क्यों कहते हैं? मैं इस पे आपको 2 राय देना चाहूंगा। एक शुरू से हमारा कॉन्सेप्ट बना हुआ है, बड़ी ईद पर हम कहते हैं कि जी कुर्बानी होती है, छोटी ईद पे बस ये होता है कि हर एक मीठे से अपने घर में, रिश्तेदारों में, मेहमानों में ये रंग जो है आपस में एक दूसरे को हम बांटते हैं, प्यार मोहब्बत होता है, सुबह से शाम तक चीजें चल रही होती हैं सबके साथ, हमसायों में, रिश्तेदारों में, आना जाना, मेहमान, ये सारी चीजें। लेकिन राना साहब, अभी बताएं, आपको सबसे ज्यादा मजा छोटी ईद पे आता है या बड़ी? कौन सी ईद आप एंजॉय करते हैं? ये तो आपने बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन किया है। मजा तो दोनों ही ईदों में आता है, क्योंकि जो दोनों ईदें हैं उनके अंदर हमें एक चीज का बड़ा वो हो जाता है कि जो फर्स्ट ईद है उस पे हम लोग इजी होते हैं घूमने फिरने के लिए, और इजी टू एंजॉय कर सकते हैं।
اور قربانی میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا شام تک تھوڑا سا ٹائم نکل جاتا ہے کیونکہ بلک میں ہماری قربانی ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر اسے ڈسٹریبیوٹ کرنے کا جو سارا ذمہ ہوتا ہے وہ خود لینا چاہیے تاکہ ہر ایک غریب کے لیے آپ کوشش کر سکیں اور اس کو ایفیلیٹ کر سکیں. یہ بہت اچھی بات کی. اور جب ہم کہتے ہیں چھوٹی بڑی، کچھ لوگ اس کو نا چھٹیوں کے ساتھ بھی جوڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے کہ چھوٹی کم چھٹیاں ہیں، زیادہ چھٹیاں، لیکن اتفاق دیکھیں کہ پچھلی عید جو گزری ہے چھوٹی، اس میں بھی پورا ایک ہفتہ چھٹیاں تھیں. اب بھی یہی کہ جی آگے بھی کافی چھٹیاں جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے نا. یہ مزے کی باتیں تو ہم کر ہی رہی ہیں، تو ہم کچھ باتیں یہ بھی ضرور کریں اپنے مہمانوں سے، گیسٹ سے، کہ آپ کو کچھ شعر و شاعری سے بھی لگاؤ ہے. میڈم کو تو ماشاءاللہ ظاہر ہے ایک گورنمنٹ اسکول میں ہیڈ کر رہی ہیں، لیڈ کر رہی ہیں، تو کوئی ہوتا ہے میڈم کوئی کبھی آپ کو شاعری سے یا پھر گنگنانے سے کوئی لگاؤ ہو، یا آپ کو اپنا پسندیدہ شعر ہمارے ناظرین کو ضرور سنائیں؟ مجھے ایکچولی پوئٹری بڑی ڈیفیکلٹ لگتی رہی ہے شروع سے. اردو زیادہ فوکس نہیں تھا میرا، تو اس لیے I'm not good in اردو at all, so تھوڑا سا وہ ڈیفیکلٹ لگتا ہے. لیکن انسان کی زندگی میں ایک موڑ ایسا ضرور آتا ہے کہ اسے شعر و شاعری سے بڑا لگاؤ ہو جاتا ہے. بالکل. میں اب تو بہت زیادہ پوئٹری کو لائک کرتی ہوں. اب پوئٹری سننا اچھی لگتی ہے، سنانا اچھی نہیں لگتی. رانا صاحب سے سن لیتے ہیں یا پھر اس کے بعد ہم سنا دیں گے جی، اگر آپ کی خواہش ہم ضرور پوری کریں. جی بالکل. رانا صاحب آپ کوئی کچھ سنانا چاہیں؟ شعر و شاعری سے تھوڑا دوری ہے، اپنا رشتہ ہے. چلے ٹھیک ہے، ہم مہمانوں کو زیادہ مشکل میں نہیں ڈالتے. سلطان صاحب ہمیں سنائیں گے کہ کوئی شعر آپ ہمیں سنائیں. میں ایک چند اشعار ہیں، مجھے بڑا جب میں نے پڑھا تو مجھے اچھا لگا کہ میں جا رہا تھا مجھے کچھ حوصلہ تو دیتا، وہ دور ہی صحیح مگر ہاتھ تو ہلا دیتا، میرا بھی برسری محفل برہم رہ جاتا، وہ بولتا نہ مگر ہونٹ تو ہلا دیتا، مجھے پتا ہے کہ انصاف یہاں بک رہا ہے وگرنہ میں وہ زنجیر بھی ہلا دیتا، مجھے تو ڈوب ہی جانا تھا سو میں ڈوب گیا مگر کنارے پر وہ شور تو مچا دیتا. کیا بات، یہ کچھ اشعار ہیں. زبردست. اچھا ہم نے نا اپنے مہمانوں کے ناظرین یہ مزے کی باتیں جو کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ کو بھی سنا رہے ہیں، آپ بھی انجوائے کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ گھروں میں آپ جانے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، تو ہم نے ایک چھوٹا سا کوئز بھی تیار کیا ہے مہمانوں سے، اور مہمانوں سے ہم کچھ سوالات پوچھیں گے اور دیکھیں گے کہ کون سا مہمان جیتتا ہے. جو مہمان جیتے گا اس کو پہلے تو ہمیں انعام جیتے گا وہ انعام ہمیں دے گا. یہ ہمارے لیے ایک نیا ٹرینڈ ہوگا. تو پہلے فریہ آپ سوال پوچھیں گے رانا صاحب سے، پھر میں آپ سے سوال پوچھوں گا. 3 سوال ہوں گے رانا صاحب، اس کو آپشن بھی موجود ہے تو آپ جواب دیں. ٹھیک ہے جی فریہ. رانا صاحب یہ قربانی کا فریضہ ہے کس پیغمبر کی سنت میں ادا کیا جاتا ہے؟ اتنا ایزی حضرت ابراہیم، حضرت آدم علیہ السلام یا حضرت اسماعیل علیہ السلام؟ حضرت ابراہیم. بالکل ٹھیک جواب. اور سیکنڈ سوال ہے حج کا فریضہ جو ہے کس تاریخ کو ادا کیا جاتا ہے؟ 8 ذی الحج، 10 ذی الحج یا 9 ذی الحج؟ یہ میرے خیال سے 10 ذی الحج کو. 10 ذی الحج بالکل ٹھیک. اور آخری سوال، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کرنے کے لیے گئے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کے اوپر جب چھری پھیرنے لگے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ کون سا جانور جو ہے وہ بھیج دیا تھا؟ وہ دمبے کا تھا. بالکل ٹھیک. اب رانا صاحب مال آف کینٹ اور مال آف گلگشت کے آنر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی نالج بھی بہت اچھی ہے. اب ہم عائشہ غازی صاحبہ کو دیکھتے ہیں کہ ان کی نالج کتنی اچھی ہے. سلطان صاحب آپ پوچھیں گے. دیکھیں یہ لک ہے، یہ لک ہے. ایسا نہیں ہوتا، سم ٹائم انسان بھول بھی جاتا ہے. ضروری نہیں یہ بھی لگتا ہے کہ انعام جو ہے نا وہ آپ کی طرف آ رہا ہے. بالکل بالکل. جو ونر ہوگا وہ انعام بھی دے کے جائے گا. ہاں جی وہ گیسٹ ونر ہونا بھی نہیں چاہیے. اس لیے وہ ونر کی لسٹ سے آپ نے دور نہیں ہونا، ہم دونوں بھی دے سکتے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے. اپنا سوال کا جواب نہ آتا ہو تو آپ پریشان ہو جاؤ، آپ انعام سے بچ جاؤ گے. آتا بھی ہو تو بے شک عائشہ صاحب رک سکتی ہیں کیونکہ میرے چانس زیادہ ہو جائیں گے پھر. پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم کی کیپٹن کون ہے؟ نمبر 1 بسما، نمبر 2 ندا ڈار، نمبر 3 ایمن. بسما. نو پہلا آپ کا جو جواب ہے جی وہ بسما پہلے تھی. آپ عید سے ریلیٹڈ کوشچن کریں نا، عید کا شو ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال جو ہے نا جی چلے وہ بھی عید سے ریلیٹڈ آ گیا کہ پاکستان کے اندر جو کامیڈی ہوتی ہے ظاہر ہے وہ خوشیاں ہوتی ہیں اور اس پہ ہر کوئی ہنستا بھی ہے، جیسے ہم آپس میں انجوائے کر رہے ہیں. تو پاکستان میں کامیڈی کنگ کس کو کہا جاتا ہے؟ عمر شریف، معین اختر، البیلا.
ये तो कमाल उमर शरीफ। वेरी गुड जी, ये जवाब बिल्कुल ठीक है मैडम का। और तीसरा और आखिरी सवाल भी या इससे रिलेटेड नहीं कर। देखें जी, जो कॉमेडी है उसके अंदर ये एंजॉयमेंट है। नहीं। अब आखिरी सवाल जो है ना वो भी क्रिकेट से मुताल्लिक है। क्रिकेट से ना, अब यूं कर आई लेते एम हैं नॉट इंटरेस्टेड इन ओके मैडम साहब, आपसे क्रिकेट का आखिरी सवाल कर लें और आपने फिर उधार में रन दे सारे इनको सारी पेस्ट्री तो इनको दे दी। नहीं ऐसा इजी क्वेश्चन इनसे हो गए जी। राम साहब, एक क्वेश्चन है जो मैडम की तरफ से आपकी तरफ आ रहा है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसमें एक बात की जाती है जी, ये इसको खिताब मिलता है ये टुक टुक। हाँ जी, टुक मिसबाह लाकर। वाह वेरी गुड। आपने तीन ऑप्शन सुने नहीं लेकिन आपने जवाब दिया। ठीक है, लेकिन अब सुल्तान साहब जो हैं उनका जो उधार है वो भी हमें देंगे क्योंकि आपने एक क्वेश्चन मेरे गेस्ट से पूछा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन हमने ये तय किया था कि जी जो जवाब जिनका बहुत अच्छा होगा वो हमें इनाम देंगे, तो इसका मतलब सारे जवाब जो है ना राणा साहब के अच्छे, बिल्कुल राणा साहब जो है पूरे सेट को इनाम देंगे। एक सवाल जो है वो हम शुरू में हमने किया और आपस में हमने किया, हम अपने नाज़रीन से भी जरूर ये जानना चाहेंगे और नाज़रीन हमें भी जरूर ये लिखकर और ये फिर कह के हमें बताइएगा। हम अपने गेस्ट से भी पूछते हैं ताकि हम उसके बाद ब्रेक पे जाने वाले हैं। सवाल ये है सर कि जब हम इस तरह का खूबसूरत सेट बनाते हैं और इस तरह के इतनी जबरदस्त किस्म के मेहमानों को बुलाते हैं आपकी तरह, तो इसमें सबसे अहम रोल किसका होता है? प्रोड्यूसर, मेकअप आर्टिस्ट, इसी तरह हमारे यहाँ कैमरामैन, इसी तरह कैमरामैन, सारी टीम होती है, ये सारा कुछ कर रहे होते हैं। और मेहमान और एंकर, ये सारी टीम होती है, ये सब कुछ कर रहे थे प्रोग्राम को कामयाब करने। वैसे मेरा ख्याल है राणा साहब से होस्ट का ऑप्शन भी दे दिया जाए कि होस्ट भी होते हैं इसके अंदर। आपके ख्याल में सबसे अहम कौन होता है जो प्रोग्राम को चार चांद लगा देता है? मैं इसके ऊपर एक अपनी छोटी सी राय आपको बयान करूंगा। देखें जी, किसी भी चीज का कोई एक सिस्टम है, वो किसी एक इंसान से महदूद नहीं होता। ऐसे ही है। ये चीज हमें सबसे पहले जान लेनी चाहिए। ठीक, देखिए जी, एक किरदार अदा होता है तो वो एक सुबह की जो गार्ड होता है वो ताला खोलता है, वहां से शुरू होता है और एंड तक जो पूरे उस यूनिट का चला रहा होता है उसका जाता है। उसमें सबका हक होता है, कोई एक का नहीं होता। वेरी गुड जी। तो आपके ख्याल में सब लोग टीम होगी तो इतने अच्छे प्रोग्राम होंगे और मिनिस्ट्री के नाज़रीन को इतने अच्छे प्रोग्राम, इतने अच्छे मेहमानों से बुलाता रहेगा। मैडम, आपका क्या ख्याल है कि जी कौन एक होगा जो प्रोग्राम को चार चांद लगा देगा? देखिए जी, मैं इनके जो आंसर से एग्री करती हूँ, बट ऑब्वियसली जो भी आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, आपका ये सेट है व्हाटसोएवर, उसके लिए एक आपका जो लीडर होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका लीडर होता है ही इज द पर्सन हु इज लीडिंग द होल ग्रुप, होल टीम। तो जो आपका जो प्रोग्राम प्रोड्यूसर है, ही इज द वन पर्सन, उन्होंने आपको लेकर चलना है। ऑल्दो के ऑल टीम मेंबर्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। तो स्ट्रॉन्ग टीम बिल्डिंग जो होती है वो एक आपका प्रोड्यूसर, आपका लीडर ही उसको टीम को बिल्ड करेंगे और उसके बाद जो है आपके जो आउटकम्स हैं ऑब्वियसली। मैडम ने बहुत अच्छा जवाब दिया और मेरे ख्याल फरिया आपकी और मैडम की जो राय है वो बहुत ज्यादा बिल्कुल है। अच्छा, राणा साहब से जाते जाते कहेंगे कि वो लोगों को ईद के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी, मैं पैगाम जो देना चाहूंगा वो ये है कि हमने सबसे ज्यादा जो ख्याल रखना है वो गरीबों का रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। देखें जी, हम लोग खुद अच्छी जगह पर 2 दिन बाद, 1 दिन बाद जरूर खाना खा लेते हैं। उन जो गरीब हैं उनका जो हक है वो ईद पर ही होता है और कोशिश किया करें कि गरीबों को प्रायोरिटी दिया करें। हमारे मुल्क के अंदर ना इंसाफ नहीं मिलता, इंसाफ हर एक को मिलना चाहिए और खास तौर पे उनका ख्याल जरूर रखना है। जो मांगने तो आ जाते हैं वो तो लेके चले जाते हैं, और जो रह जाते हैं, जो बेचारे मांगने से शर्माते हैं या अपनी इज्जत को बचाते हैं, उनको आपने सबसे पहले प्रायोरिटी पे। सर, अब ट्रेंड ये चेंज हो गया कि हम अगर मैं अपने सर्कल में देखें तो मतलब ये है कि मखसूस जगहों पे गोश्त देना है। बिल्कुल सही। और जिसने की है या नहीं की है वो उनको भी नहीं देखते, बस वो कहते हैं कि बस मखसूस जगह चला गया और वो भी उनकी मर्जी का कि जी वो नाराज ना हो जाए, ठीक है। लेकिन जो वो रह गए हैं उनके बारे में कोई नहीं सोचता। देखिए जी, इसी बारे में मैंने आपसे पहले भी ये बात की और अब दोबारा भी यही बात करूंगा कि हमने सबसे पहले जो ख्याल रखना है वो हमने उन्हीं लोगों का रखना है जो घर से बाहर नहीं निकलते, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते और जिंदगी के अंदर इंसान को जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करके जाना चाहिए कि जब वो चला भी जाए तो उसकी जो नेकी है वो उसके साथ। ये बहुत अच्छी बात की राणा साहब। और मैडम, आप भी यकीनन इस बात से एग्री करते होंगे कि हमारे मुल्क के अंदर
मसलन कोई अगर नागानी आफत आ जाती है, लाइक कोविड के बाद हम अगर करते हैं फ्लड आ सकता फ्लड आ है। गया, लेकिन जब कोविड की बात करते हैं तो उस वक्त भी रंग साहब बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका कारोबार बंद हो गया और वो ज़ाहिर सब कुछ नहीं कर पा रहे थे, जिनको हम सफेद पोश कहते हैं, लेकिन ऐसे लोग थे जिन्होंने उनको तलाश करके उन तक चीजों को पहुंचाया। तो मैम क्योंकि आप बच्चों के साथ ज़ाहिर है आप पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इस तरह के क्या सबक ईद की, क्योंकि हर ईद के अंदर कोई ना कोई पैगाम है, जैसे हम इस ईद उल अज़हा की बात करते हैं तो इसमें कुर्बानी का पैगाम है। कुर्बानी क्या, जो चीज आपको पसंद है वो अल्लाह की राह में कुर्बान करो। तो क्या बच्चों के साथ भी इस तरह की बातचीत हो रही होती है ईद से पहले जब उनको छुट्टियां होने हैं, या फिर ईद के बाद जब बच्चे आते हैं उनके सिलेबस का हिस्सा होता है? जी बिल्कुल, जैसा कि ईद जो है कुर्बानी की ईद होती है, तो इसका मकसद ही यही है कि हम हमारे जो गरीब बहन भाई हैं मुसलमान, और उनको हम उनका ख्याल करें। कुर्बानी, इसार, भाईचारे का जो है सबक दिया जाता है। और जैसा कि कोविड की बात की आपने भी, आफ्टर कोविड भी है, ड्यूरिंग फ्लड भी, और ये जो पोस्ट फ्लड भी, तो इस सिचुएशंस में भी हम स्टूडेंट्स को हम ट्रेन करते हैं, गाइड करते हैं। और ऐसा भी हमारे पास एक ग्रुप होता है स्टूडेंट्स का, गर्ल गाइड्स के पैनल से है, गर्ल गाइड्स हमारी होती है, तैयार की जाती हैं। तो स्पेशली मेरे साथ एज मैं सिटी कमिश्नर पाकिस्तान गर्ल गाइड, तो मैंने अपने साथ, हम लोग राजनपुर तक राशन तकसीम करने गए इस्लाम जदगान को। तो इसी तरह हम जज्बा हम बच्चों में बिगाड़ करते हैं ताकि वो आने वाली हमारी जो फ्यूचर में जो नेक्स्ट जनरेशंस को भी वो इसी तरह ही रहे। हमारे इस्लाम ने जो हमें सबक दिया है, और हमें एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, तो ईद भी यही सबक हमें देती है। छोटी सी एक बीच में एक लाइन ऐड करूंगा मैं, अभी मिस कह रही थी, देखिए जी, हमने कुर्बानी का जो गोश्त है वो सिर्फ मुसलमानों में नहीं, हमारे नबी जो थे वो उन बच्चों से भी प्यार करते थे जो काफरों के भी थे, चाहे वो कोई भी थे। हमारे नबी ने कभी किसी से फर्क नहीं किया। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात की नाज़रीन, आपने हमारे मेहमानों की बातें सुनी। जो मेहमानों की बातें हैं वो इल्म की बातें भी हैं, वो गपशप भी है, वो खुशी की बातें भी हैं। जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं, घरों में बैठे हैं, और खास तौर पर ये जो छोटा सा बच्चा देख रहा है हमारे प्रोग्राम, ये बहुत खुश हो रहा है। खुश इसलिए हो रहा है कि उसको भी पता लगा कि जो ईद का प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंदर न सिर्फ हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं बल्कि हम इल्म की बातें भी जरूर करते हैं। जैसे मैडम ने बताया कि ये जो ईद है जिसको ईद उल अज़हा कहते हैं, ये कुर्बानी का दर्स देती है, और कुर्बानी का दर्स यही है कि हमने दूसरों का ख्याल रखना है। जो आपके पास जायद चीजें हैं, आपकी जरूरत से ज्यादा चीजें हैं, उनको दूसरों तक पहुंचाना है, अल्लाह की राह में कुर्बान करना है। और अल्लाह साहब की बहुत खूबसूरत बात है कि जब कुर्बानी की बात करते हैं, दूसरों तक पहुंचाने की बात करते हैं, तो उसमें इंसानियत की बात की जाती है कि आपने इंसानों तक पहुंचानी है। इंसान वो जो कि इस सारी चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन ये सारा सिलसिला इसी तरह हम जारी रखेंगे आपके साथ इसी तरह की अच्छी गुफ्तगू, गपशप की गुफ्तगू आपको सुनाते रहेंगे, और साथ साथ इल्म की बातें भी आप तक पहुंचती रहेंगी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक पे हम जाएंगे। नाज़रीन स्टे विद अस, हम कुछ ही देर बाद दोबारा मिलते हैं। ये लो बेटा, बच्चों सरप्राइज। थैंक यू दादा जान। दर पे कभी मुझे बुलाओ जी, रूह को रोशनी से वाइटल सोप और मलका मसाला उम्रा पैकेज के विनर हैं मुल्तान से अब्दुल कादिर साहब। सरप्राइज दादा जान, उम्रा मुबारक हो। मलका मसाला या वाइटल सोप के 5 खाली पैकेट्स, नाम, पता और फोन नंबर के साथ पीओ बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर उम्रा पैकेज की कुरानंदाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम टीवी और अखबार पर अनाउंस किए जाएंगे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है।
और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। तो नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह ब्रेक से पहले हमारे साथ बहुत अच्छे गेस्ट मौजूद थे, इसी तरह ब्रेक के बाद हमें और गेस्ट ने ज्वाइन किया है। वो भी ईद के हवाले से अपनी राय शेयर करेंगे कि वो इस ईद उल अज़हा के हवाले से अपना क्या नज़रिया रखते हैं। सबसे पहले मैं आपसे अपने मेहमानों का तारुफ करवाती चलूँ। आसिफ रऊफ साहब जो डायरेक्टर जनरल हैं PHA के, और हमारे साथ मौजूद हैं सिद्रा लियाकत साहिबा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रहीमाबाद से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इस ईद के हवाले से ये क्या कहेंगे। जी, तो सर आसिफ साहब, आप ये बताएं कि इस ईद का दिन आपका पहला तो गुजर चुका है। सब लोग ईद के पहले दिन मोस्टली कुर्बानी करते, आप कर चुके हैं या अभी करनी है? जी बिल्कुल जी। ईद एक ऐसा मौका होता है कि जिसमें ना तमाम बहन भाई जो है ना वो इकट्ठे होते हैं। अब चूँकि जब आप जो है वालिदैन के बाद बहन भाई रह जाते हैं, बिल्कुल, और वो सारे सेटल्ड होते हैं अपनी डिफरेंट जगहों पे, और रूटीन में उनकी एक्सेस जो है ना वो बड़ी मुश्किल होती है। इस तरह के इवेंट्स रह जाते हैं और इसमें वो टाइम भी काफ़ी होता है, 2-3 दिन आप जो है ना इकट्ठे गुजारते हैं। और इन ईद के जो त्यौहार हैं और इस तरह के 1-2 इवेंट्स और हैं, उनका हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं। और ईद के हवाले से तो सबसे पहले तो ये कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो नहीं थे घर में, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी देखते हुए तो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि किसने ये आदाब फर्जंदी सिखाए उन्हें। ये जो आदाब थे बेटे के बाप के हवाले से, तो ये जो आदाब उन्होंने कहाँ से कैसे सीखे। एक तो मैसेज ये है कि इसमें बच्चों को अपने पेरेंट्स के हवाले से किस तरह फरमाबरदार होना चाहिए। और आसिफ साहब, आप यकीनन बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, और यकीनन जो मैसेज है वो कुर्बानी का मैसेज भी है कि जो हुक्म हुआ कि तुम कुर्बान करो जो चीज़ तुम्हें पसंद है, अल्लाह की राह में कुर्बान करो। ये बिल्कुल कलमे की वो डेफिनेशन है जी, जिसमें आप सबसे पहले ला कहते हैं और नफ़ी करते हैं। आप नफ़ी करने के बाद फिर आप कहते हैं इल्लल्लाह, तो फिर आप जो है ना पहले आपकी नफ़ी है, फिर आपका इकरार है। तो जब आप तमाम पसंद की चीज़ें अपनी अल्लाह से प्रायोरिटाइज करते हैं, तो टॉप प्रायोरिटी पे जब आपके अल्लाह आ जाते हैं, बाकी सारी ख्वाहिशें आपकी हेच हो जाती हैं, तो वो आपकी पहली मंजिल होती है, पहली स्टेज होती है जिससे आपने आगे गुजरना होता है। जी माशाल्लाह, तो इसके बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास। फिर इसमें जब हमारे तक बातें पहुँचती हैं तो इसमें हम माली कुर्बानी भी देते हैं। फिर इसमें हम जो है ना वो जो जानवर लेके आए थे हम उसको किस तरह लुक आफ्टर करते हैं, बच्चों से ज्यादा उन दिनों केयर करते हैं। पानी पिया उसने, पट्ठे खा लिए हैं, जो पट्ठे लेके आओ, पट्ठे नहीं है वो लेके आ रहे हैं। ये एक बड़ा जो है ना सारे मिल के जो है ना वो सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। उसमें ये गोश्त खाना हो तो फिर तो एक रात को लें, आधी रात को लें, सुबह लाल करके गोश्त। हाँ जी, ऐसे लोग लेकिन इस तरह पसंद नहीं करते, और ये बड़ी अच्छी बात है जी इंसान को। वही पैगाम जो है कि जो चीज़ तुम्हें पसंद है उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करो। और आज के दौर में जो ज़्यादा पसंद है या वो जो वसाइल हैं वो इंसान के पास होते हैं और उसको कुर्बान करता है। और फिर ये जो पैगाम है या जो फलसफा है ये सिर्फ वसाइल की हद तक महदूद भी नहीं है, ठीक है। वो फिर ये है कि आपके पास जो चीज़ आपकी ज़रूरत से ज़ायद है वो आप उनको देते थे। यकीनन ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं नाज़रीन आसिफ साहब, और मैडम से भी हम ज़रूर पूछेंगे कि आप ईद का पहला दिन है वो ख़वातीन का तो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ गुजरता है ना जी, कि वो जब गोश्त पक जाता है तो गोश्त तैयार हो जाता है, फिर उसको पकाना है, फिर बच्चों का ख्याल रखना है, फिर मेहमान आ रहे हैं। तो फरिया को देखें जी, वो ईद के दूसरे दिन जो है शौक में भी नाज़रीन के साथ मौजूद है। तो आपका भी पहला दिन बहुत मसरूफ गुजरा जी इसी तरह? जी हाँ, पहला दिन तो जाहिर सी बात है कुर्बानी उसका वेट करना, पहले कसाई का वेट करना, वो उस इंतज़ार में हम लोग अपने तो सबसे इम्पोर्टेंट काम लेडीज़ का और पसंदीदा काम होता है कपड़े पहनना, जो ईद के हवाले से उन्होंने बनाए हुए होते हैं। तो वो जब तक हम उसी कश्मकश में रहते हैं कि कुर्बानी हो जाए तो ही चेंज करें, बच्चे भी जाहिर सी बात है इसलिए बेचैन होते हैं। तो पहला दिन तो जाहिर सी बात है जॉइंट फैमिली में आना जाना, मेहमानों का खाना। किस ईद पे बच्चों को ईदी भी मिलती है? नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल। छोटी ईद पे मिलती है, बड़ी ईद पे नहीं मिलती, हालांकि बड़ी ईद पे ज्यादा ईदी मिलनी चाहिए। हाँ, बड़ी ईदी मिलनी चाहिए। बना हुआ है कि चलें ये वाली में तो जरा कुर्बानी के हवाले से ज्यादा अहम है कि कुर्बानी दे दी जाए। आजकल तो कुर्बानी देना भी बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ जी,
لیکن ظاہر ہے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ دیتے ہیں. سر آپ کا کیا خیال ویسے اس کو عید چھوٹی عید اور بڑی عید کس نظریے کے تحت کہا جاتا ہے؟ عیدی زیادہ ملتی ہے کم ملتی ہے؟ بڑی عید میں چھوٹی عید میں تو یہ ہے جی کہ آپ کو بڑا احساس ہوتا ہے کہ آپ بڑے ہیں, اور دوسرا یہ ہے شدید کہ احساس, اپنی فیملی والوں کو بھی احساس ہوتا ہے کہ بھتیجے بھانجے بیٹوں کو چچا دے رہے ہیں, میں دوسروں کو دے رہا ہوں, میں ایز اے ماموں بھی دے رہا ہوں. چھوٹی عید پہ چھوٹی عید پہ ٹھیک ہے. اس میں تو یہ ہے کہ وہ سب آتے ہیں, اور میرا جو بھائی جو ہے مجھ سے 2 سال چھوٹے ہیں, اس کے بچوں کو تو میں دیتا ہوں, تو وہ بھی زبردستی مجھ سے میں نہ دوں چھین کے لیتے ہیں, اور میں ویسے بے شک وہ 500 یا 1000 لیں, لیکن انہوں نے لینا ضرور ہے ایز اے ٹوکن آف لو. یہ ایکنالجمنٹ ہے کہ آپ بڑے ہیں, میں چھوٹا ہوں. اور بڑی عید پہ نہیں لیتے؟ بڑی عید پہ چھوٹے ہیں تو جتنے وہ لے جاتے ہیں تو وہ بڑے نہیں لیتے. ان کا یہی ہوتا ہے, ہم بہن بھائی سارے جو ہیں وہ ایک کمرے میں بند ہوتے ہیں سارا دن, تو وہاں پہ کھانے کے لیے یہ لے, اور پھر اب یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے, یا بچوں کی فرمائشیں سننی ہے. اور چھوٹی عید پہ ایسے تو نہیں, چھوٹی عید پہ چھٹیاں کم ہوتی ہیں, بڑی عید پہ چھٹیاں زیادہ ہوتی ہیں. اس کو بڑی آلموسٹ 3-4 ہی ہوتے ہیں, اسی طرح سے چھٹیاں ہوتی ہیں. چھوٹی عید پہ چھٹیاں زیادہ ہوتی ہیں, زیادہ ہوتی ہیں. تھرڈ ڈے موسٹلی ورکنگ ہوتا ہے. اس میں ایک ڈفرینس ہے جی کہ بڑی عید میں نا ہم باہر جو گیٹ پہ آتے ہیں نا, وہ خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے. بالکل. بے شک بکرے والوں کے پاس تو گوشت 5 کلو بھی نہیں ہوتا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مانگنے والے جو ہوتے ہیں نا بلا وجہ کوئی نہیں مانگتا. ہم کہتے ہیں کہ یہ روٹین میں مانگ رہے ہیں, وہ ان کے گھر بھی گوشت جب زیادہ جمع ہو جائے تو ان کو بھی اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی ہمارے فریج میں اگر زیادہ گوشت پڑا ہوتا, اسپیشلی خواتین کو معذرت کے ساتھ. اب اس میں مجھے تو وہ نکال دیتے ہیں گھر سے جی کہ میں نے گوشت بانٹ دینا ہوتا ہے سارا, پھر میں نے ایک جھوٹا لارا لگانا ہوتا ہے. گوشت کی کون سی بات ہے, میں کل اور لے آؤں گا جتنا چاہیے. لاتا روتا میں کوئی نہیں ہوتا. لیکن آصف صاحب کی یہ بات بڑی اچھی ہے, انہوں نے سچ بولا کہ جھوٹا لارا لگانا ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں بھی جب گوشت تقسیم کرتے ہیں تو جو ایک حصہ دے دیں رشتہ داروں کو, پھر ایک حصہ آپ اپنے ہمسایوں میں, پھر اپنے لیے بڑا فریزر میں رکھیں, چھوٹا فریج میں رکھیں, کیسا ہوتا ہے؟ نہیں, یہ تو ایک برابر تقسیم ہوتی ہے گھر میں. ظاہر ہے ابھی ہم لوگ تو اسٹیج پہ نہیں ہے, جس اسٹیج پہ ابھی سارا ہے, ظاہر ہمارے تو کوئی نہ کوئی ابھی گھر میں بڑا ہے جو یہ سب لک آفٹر کرتے ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے اس کو ایک فارمولا کیا ہوتا ہے گوشت تقسیم کرنے کا؟ فارمولا کیا ہوتا ہے؟ صحیح ایکول ہوتا ہے, سب کو ایکول دیتے ہیں. اور جب رشتہ داروں میں بانٹ رہے ہوتے ہیں پھر اس میں بڑی ڈھیری ان کو دینی ہے, چھوٹی پھر ان کو دینی ہے, کوئی اس طرح کا بھی ہوتا ہے کہیں ناراض نہ ہو جائے کوئی؟ اب یہ سارے گوشت کو ایکول ہی تقسیم کیا جاتا ہے مکس کر کے. آصف صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کتنا 3 ایسے کرتے ہیں جی. اگر تو بڑا بیڑا ہے تو اس کے 7 ہم ایسے کرتے ہیں. 7 اس میں باقی بہن بھائی تو جو باہر ہیں وہ تو باہر ہیں, تو وہ جو یہ ایک سسٹر ہوتی ہیں وہ ہوتے ہیں, ان کو جن کو کوکا چاہیے ہوتا ہے وہ 3 ایسے ان کو دے دیتے ہیں, اور 3 ایسے آلموسٹ میں تقسیم کر دیتا ہوں. ایک سمے گھر میں رکھ لیتا ہوں کیونکہ روٹین میں بھی گوشت آتا رہتا ہے. بعض کو تو میرا داؤ نہ لگے تو پھر اہل جو ہاؤس ہیں وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں, اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں لیفٹ رائٹ ہی ہو جاؤں, کیونکہ میں نے پھر میری یہ ہے کہ جب تک دروازے پہ کوئی آتا رہے گا نا, میں یہ ایک میسج بھی ہے کہ خواہ آپ ایک بوٹی دے دیں لیکن خالی ہاتھ دروازے سے نہ جانے دیں. جس طرح چھوٹی عید آپ بھتیجوں بہنوں بھائیوں کو دیتے ہیں, یہ گوشت کی عید ہے, یہ غریبوں کی ہے, تو ایک بوٹی دیتے جائیں سب کو, لیکن دیتے ضرور. لیکن افسوس کی بات ہے کہ میں نے بیڑے بھی کر کے دیکھے ہیں, اور دیتے جائیں تو پھر بھی پیاس رہ جاتی ہے, وہ پورے ہوتے نہیں. گھر میں لڑائی شروع ہوئی تھی کہ رات کو مہمانوں نے آنے, آپ نے کہا بعض کا تو اس طرح بھی ہوا کہ رات کو ہی گوشت ہمارا ختم ہو گیا. پھر میری کلاس بھی اچھی ٹھیک ٹھاک ہوئی, پھر میں نے کہا اور لے آؤں, آگے سے وہ کہتے تو نہیں اور لے آئے. لیکن جس طرح آپ ماشاءاللہ اتنے کھلے دل و دماغ کے مالک ہیں اور تقسیم کرتے ہیں, تو آپ کی طرف بھی تو گوشت آتا ہوگا جی؟ نہیں سر, یہ بڑا اچھا ایک ٹرینڈ ہے. اچھا, یہ میرے خیال سے پنجاب میں تو ہے مجھے, کیونکہ جس کے گھر میں قربانی ہو اس کے گھر میں گوشت نہیں آتا. اچھا, پنجاب میں تو آتا ہے. کیوں میم ایسا ہوتا ہے؟ آتا نہیں ہے, لیکن موسٹلی اب یہ ٹرینڈ سٹارٹ ہو گیا کہ چلیں ان کی طرف قربانی ہے وہاں نہ دیں, اس سے بہتر ہے آپ کسی ایسے شخص یا کسی کو دے دیں جو اس کے مستحق ہیں ہم سے. مثلا یہ جو ہم وینس ٹی وی کے سیٹ پہ اتنا خوبصورت سیٹ پہ بیٹھے ہیں, تو ہم عید کا دوسرا دن ہے تو سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں نا جی, ٹھیک ہے, تو یہ اپنے گھروں کو بھی نہیں گئے, کیوں ناظرین کو انجوائے کرانا چاہتے ہیں, خوشیاں بانٹنا چاہتے ہیں, تو گوشت ادھر بھی تو بھیجا جا سکتا ہے, ادھر تو قربانی نہیں. یہ بڑا سیکریفائس ہے جی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مجھے کراچی میں بھی سرو کرنے کا موقع ملا. میں تھانوں میں جا کے دیکھتا ہوں, جو تھانے میں آپ کھانا نہ بھجوائیں, پلاؤ نہ بھجوائیں, یا یہ جو ایجنسیز کے لوگ ہیں جو سڑکوں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں, جو وارڈن تو چلو پھر گھر میں شام کو چلے جاتے ہوں گے, لیکن یہ خصوصاً جو پولیس اسٹیشنز ہیں اور خصوصاً جو
دوسری ایجنسیز اگر آپ کے سامنے نظر میں ہو تو یہ میرا میسج ہے کہ ایک دیسی پلاؤ کا بنا کے ان کو کھانے کے لیے بھیج دیں, کیونکہ وہ پھر وہی دال روٹی کھا رہے ہوتے ہیں جو ان کی روٹین کی گورنمنٹ کی طرف سے سرو ہو رہی ہے, تو وہ اس طرح سے پلاؤ نہیں ہوتا ہے جس طرح سے ہم گھروں میں. آپ نے سنا آصف صاحب نے کتنی خوبصورت بات کی, آج کا ایک پیغام دیا ہے ہمارے لیے کہ ہمارے یہاں بہت سارے گورنمنٹ کے ایسے محکمے موجود ہیں, ایسے لوگ موجود ہیں جو عید کی چھٹیوں کے اندر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے اپنے گھروں پر نہیں جانا کیونکہ انہوں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے, انہوں نے لوگوں کا خیال رکھنا ہے. تو بہت اچھا میسج آصف صاحب نے دیا کہ ہم عید کی خوشیوں کے اندر ان کو کیسے شریک کر سکتے ہیں, ہم ان کو شریک کر سکتے ہیں. اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم جو گھر میں بنائیں تو ان کو بنا بنایا لے کے ضرور جائیں. ایسا نہ ہو جیسے ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کوئی گوشت لے جا کے دے دیں تو پھر ان کا گوشت کا وہ کیا کریں گے, تو ہم ان کو بنا بنایا کھانا ضرور دے دیں. ٹھیک ہے سلطانہ بھائی, خیال میں بڑا اچھا فریم پیغام ہے. جاب ان کی اس طرح کی ہے کہ وہ اس کو نہیں چھوڑ سکتے. اوبویسلی بہت سارے ایسے محکمے ہیں جو آن ڈیوٹی ہوتے ہیں, جس کے ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں ایمرجنسی میں موجود ہوتے ہیں, اور ہمارے یہاں ٹینٹ بھی ایسا ہے کہ ڈاکٹرز بھی ان دنوں نہایت ایمرجنسی فل ہو جاتی ہیں. بالکل ایسا ہی ایسی بات ہے, یہ ایسی عید کے تیسرے دن زیادہ آ جاتی ہے, پھر چوتھے دن اور زیادہ لوگ آ جاتے ہیں. ایک ڈیڑھ ماہ تک سلسلہ, کیونکہ انہوں نے یہ لوگوں نے گوشت کھاتے رہنا ہے اور ہاسپٹل میں جاتے رہنا ہے, غریبوں میں نہیں دینا نا, پھر ایسا ہی ہوگا. کون سے گوشت کا کون سا جو جانور کے گوشت, ہاں کون سا حصہ پسند ہے؟ بہت اس کو مزے سے کھائیں گے. آج کل جیسے مٹن ہے, مٹن کا نہیں, مٹن میں کیا چیز, باربیکیو, مٹن میں باربیکیو. ہاں باربیکیو عید کے دوسرے دن آج آپ نے کیا یا تیسرے دن کرتے ہیں یا پہلے دن؟ ہم لوگ تیسرے دن سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, کام کلوز ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک سر, آپ کی فیوریٹ کیا ہے؟ اگر سر ہمارا تو یہ ہے کہ یخنی میں پلاؤ بناؤ اور اس میں کوئی دوسرا گھی وغیرہ نہ ہو, پلاؤ کی اس میں جو ہے جو اس کی یخنی ہے مجھے بھی بہت پسند ہے جی, یہ مجھے بہت پسند ہے. یا آپ کو نمکین گوشت جو ہے نا وہ آپ کو ہو تو گوشت آپ نکال کے کھاتے ہیں. یہ دو ڈشز ہیں جو نیچرل بھی ہیں اور تھوڑا سا جو ہے نا اس پہ اگر اس کی چربی میں اگر آپ نے بچڑا یا گڑا کر رہے ہیں تو یہ اس کی چربی میں اگر بنا لیں, دوسرا گھی استعمال نہ ہو تو پھر سر اس کا ٹیسٹ. سر آصف صاحب تو کھانے پینے کے بھی کافی شوقین اور کافی ان کو تجربہ رکھتے ہیں کہ کس چیز میں کیا پکا ہونا چاہیے. سر قربانی کے بعد سب سے پہلی ڈش آپ کے گھر کیا بنتی ہے اور وہ کون بناتا ہے؟ میڈم یہ کہ قربانی بعض کا تو لیٹ ہو جاتی ہے, اگر سنت کے مطابق آپ اس کی کلیجی سے اگر آپ رفتار کریں تو وہ تو کافی لیٹ ہو جاتا ہے. پھر جو بھتیجے بانجے بھائی سلام کرنے میں بڑا ہوں سب سے, جو سلام کرنے آ جاتے ہیں تو ان کو فوراً کچھ نہ کچھ سرو کیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر انہوں نے تو ہم نے یہ کہ تو شیر ہوتی ہے یہ اردو اسپیکنگ فیملی کی, کیونکہ اس میں جو اردو اسپیکنگ کے والے سے شیر مجھے اسٹارٹ میں بڑی پسند ہوتی تھی, وہ ریگولر بنتی ہے. دہی بلے انہوں نے لازمی بنائے ہوتے ہیں. ہاں یہ دہی بلے شیر اور اس طرح کی بس 2-3 سموسے وغیرہ کر کے بنا دی یا نگٹس وغیرہ, تو وہ جب آتے ہیں تو وہ پھر ان کو کھانا دے دیا جاتا ہے. لیکن اگر وہ سارے اکٹھے ہو کے آ جائے 15-20 تو پھر وہ دہی بلے نہیں بچتے. پھر ہم ویٹ کریں گے کسائی کا. نہیں, پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ امیڈیٹلی نہ کوئی رات کو جو ہے نا کوئی چکن قورمہ وغیرہ وہ بنا لیتے ہیں, ان کو ساتھ خمیری روٹی منگوا کے دے دی, جس نے کھا لی جس نے نہ کھائی. میم آپ کیونکہ ہم عید کی خوشیوں میں شامل ہیں اور پھر ہمارے ناظرین ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو ہم مزے کی باتیں بھی کر رہے ہیں, اور آپ کو کہیں شاعری اور کہیں میوزک سے بھی دلچسپی ہوگی یا عید کے دنوں میں جب کوئی وینس ٹی وی کا پروگرام چل رہا ہے تو آپ ضرور دیکھتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ کوئی میوزک کا پروگرام چل رہا ہے, کوئی شاعری کا پروگرام, کوئی اس طرح کا شوق آپ کا؟ نہیں, شاعری کا کوئی مجھے اتنا شوق نہیں ہے, میوزک کا بھی سننے کی حد تک. اچھا, کون سا آپ کو جو گائک ہے وہ گائکا جو پسند ہے بہت زیادہ؟ ویسے تو میں اپنے کالج یونیورسٹی کے ٹائم سے سب کو ہی سنتے آئے, لیکن ظاہر سی بات ہے وہ اریجیت سنگھ مجھے بہت پسند ہے انڈیا سے. ٹھیک ہے, پاکستانی جو ہے ابھی دور دور تک کوئی نشان نہیں ہے, وہ بھی ہے, ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے, موڈ کے حساب سے آپ کا جیسے چینج ہوا تو پھر گلوکار بھی چینج ہو گئے. اور آصف صاحب, ہاں آصف صاحب کی کیا دلچسپی ہے سنگرز میں, شعر و شاعری میں؟ نہیں, شعر و شاعری ایسے شعر جن میں کوئی نوٹیبل امیج ہو جو روح کو تڑپا دیں, تو وہ تو یقیناً اگر سمپل الفاظ میں بھی کہہ دی جائیں, اس میں ورسیفیکیشن نہ بھی ہو تو وہ تو بڑے اپیلنگ ہوتے ہیں. تو سر کو یہ ایک آدھا شعر اقبال اتنا ہی کہہ دیں کہ وہ
खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। नहीं सर और सुना। बता तेरी रजा क्या है, ये भी देखें ना तसव्वुफ का वो स्टेज है कि आप दर्द दिल के वास्ते आप पैदा मानते किया रहते हैं इंसान को, लेकिन आप जब एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि अल्लाह ताला इंसान से खुद पूछते हैं अच्छा भाई तेरी मर्जी क्या है, सुभान बिल्कुल अल्लाह। बिल्कुल ये बिल्कुल। एक और बार इकबाल ने ये भी कहा कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, यूं तो बनू में फिरते थे लाखों फलते पारे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात ये है कि असल चीज़ है कि कोई सूफी और बुजुर्ग जितने भी मैंने देखे हैं जिन्होंने 20-20 साल इजाज़त की है, अल्लाह ताला उनको मिल भी गया है, उनको भी फिर हुक्म हुआ है कि जाओ वहाँ में। और उनके पब्लिक में आते हुए उनकी इबादत की लज्जत भी से भी वो महरूम होते थे, लेकिन उनकी ड्यूटी होती थी कि लोगों में जाए, लोगों में अक्सर बात ये है कि आपकी मंजिलें सारी मुशाहिदे खुलने के बाद जितनी छुपी हुई है वो लोगों की खिदमत में छुपी। जी माशाल्लाह जी। हमारे नाज़रीन मेहमान जो हैं वो इतनी खूबसूरत बातचीत कर रहे हैं, ईद की खुशियों में हम सब शामिल हैं और हम न सिर्फ गुफ्तगू कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बल्कि इसी के साथ साथ बहुत अच्छी मालूमात भी हम तक पहुंच रही हैं, हमारे नाज़रीन तक पहुंच रही हैं कि कुर्बानी का फ़लसफ़ा क्या है, हमें किस तरह अपने इस ईद को मनाना चाहिए। और ख़ास तौर पर यह कि वो लोग जो हमारे यहाँ बहुत सारी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं और ईद की छुट्टियों में नहीं जाते, जैसे वीनस टीवी का हमारी ये पूरी टीम भी ईद की छुट्टियाँ जो है ना जी वो मैं कहीं नहीं जाती और आप नाज़रीन के लिए यहाँ पर मौजूद है, तो हम इनके लिए भी ज़रूर ये चीज़ें जो है ना इन तक पहुँचाते रहें। मैम आपका क्योंकि बच्चों के साथ आपका एक ताल्लुक है, आप पढ़ाती हैं बच्चों के साथ, बच्चों को भी, तो ये जो सारी बातें हैं और ये सारी मैसेजेस हैं जो हमारे त्योहारों के अंदर मौजूद होते हैं, तो क्या ये बच्चों के साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि उनसे बात हो रही होती है या बच्चों तक थ्रू सिलेबस पहुँच रही होती हैं चीज़ें? नहीं, अब जैसे ईद से पहले जब हमारा कोई ऐसा सेशन चल रहा होता है तो बच्चों को जाहिर सी बात है उर्दू में भी, उनके उर्दू के सिलेबस में भी ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं, इस्लामियात के सिलेबस में भी ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं जो इस हवाले से होती हैं और उनको तफसीली ऊपर बात की जा सकती है। बच्चे इंटरेस्ट भी रखते हैं इससे, क्वेश्चनिंग होती है इसमें, बच्चों की क्वेश्चनिंग करते हैं बच्चे, तो इसमें काफ़ी फिर बच्चों के ऊपर आजकल के बच्चे जाहिर सी बात है हमारे नॉलेज भी बहुत रखते हैं, सोशल मीडिया से बहुत कुछ देखते हैं, सुनते हैं, तो क्वेश्चन भी उसी हवाले से करते हैं। तो फिर जब इस तरह ईद के त्यौहार आते हैं जो घरों में बच्चे हैं, अच्छा सब उन बच्चों को भी हमें ये बातें, ये सारी चीज़ें हमारे वैसे तो जो अमल है या जो हम कर रहे होते हैं उससे वो सीख जरूर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उन तक कुछ बातों को पहुंचाना जरूरी होता है। होता है कि आपके एक दिन पहले अगर कोई आपके घर में कोई जानवर आ गया है तो उनके क्वेश्चन छोटे बच्चों के क्वेश्चंस, बिल्कुल बिल्कुल ये क्यों आया और अगले दिन वो गायब हो गया है, तो ये भी बड़ा एक मुश्किल मरहला होता है उन बच्चों के लिए। हमारे पास एक क्यों है, उनके पास दो क्यों है, हमारे भी दो होने चाहिए। बच्चों के बड़े बड़े मासूम क्वेश्चन होते हैं और उसमें वो बड़े थॉट प्रोवोकिंग भी होते हैं। और बच्चों के अंदर जो तजस्सुस और क्यूरोसिटी होती है ना वो फार रीचिंग होती है, उसके जो मैच्योर आदमी होता है उनको क्यूरोसिटी बहुत ज्यादा। अब बात ये है कि आपने बैठ के उनके क्वेश्चंस को डायरेक्शन देनी होती है जी। अगर क्वेश्चन वो कोई भी पूछे तो हमने बहाने से उनको नॉलेज जो है ना इम्पार्ट करना होता है। अगर कुर्बानी की बात हो तो आपने खुद ही पूछ लेना होता है कि ये कुर्बानी क्यों करते हैं, कुर्बानी क्यों। अब ये बताना होता है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी क्या थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नफ्स की जो आखिरी हरफ होता है, बेटा वो होता है ना, जब जहाँ बेटे आते हैं तो मैंने बड़े बड़े पैगम्बरों और बुजुर्गों को भी जो है ना बद्दुआ करते हुए देखा है, वो भी सूरत हाल है। तो बेटों के आगे जान निकलती हुई बड़े बड़े सूफिया बुजुर्गों की देखी है, अपनी जान देना उनके लिए कोई मसला नहीं होता। जैसे औलाद आती है तो वो सरेंडर भी कर देते हैं, सेम इसी तरह से आपने उनको आप मूवीज में भी देखते हैं, जब बच्चे के ऊपर पिस्टल आता है या फैमिली के ऊपर आता है तो हीरो सरेंडर कर देता है। तो उसकी मोहब्बत में आप रिकमेंड करते हैं कि अब इसका ये जो है ना सरेंडर करना जायज है क्योंकि बच्चे आ गए, तो जहाँ पे बच्चों की कुर्बानी हो माशाल्लाह। आसिफ साहब की जो गुफ्तगू है नाज़रीन और मैडम की जो गुफ्तगू है, हम सब हमारे जो नाज़रीन हैं और उनमें खास तौर पर बच्चे हैं बड़े गौर से सुन रहे हैं और वो उस मैसेज को भी रिसीव कर रहे हैं। और नाज़रीन हम जब गपशप कर रहे हैं इसके साथ साथ हमने हमारे मेहमानों के साथ एक छोटा सा क्विज भी हमने रखा है और क्विज में कुछ सवाल होंगे जो सर से भी पूछेंगे, मैम आपसे भी पूछेंगे और क्विज के जो जवाब आप देंगे, अगर आपके जवाब बिल्कुल फिट हो गए, 3 सवाल आपसे 3 सवाल आपसे, तो आज जो जीत गया उसने इनाम हमें देना है। हमने इसका सेगमेंट इस तरह का रखा है। अब देखते हैं कि आपका जवाब सही है, अगर गलत हुए तो फिर हमें देना पड़ जाएगा, अगर सही हुए तो आप फिर हमें देंगे। सर पहले 3 सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं, उसके बाद मैम से पूछते हैं। पहला सवाल सर, हमारी क्रिकेट टीम जो खवातीन की क्रिकेट टीम है उसकी कैप्टन कौन है? बिस्मा, निदा डार, एमन। एमन। जवाब आपका
नहीं ठीक। इस वक्त जो हमारी कैप्टन है वो निदा डार है। सवाल नंबर 2, इसको मतलब इनाम हमें देने की जरूरत पड़ रही है जी। सवाल नंबर 2 सर, कि हमारे मुल्क के अंदर कॉमेडी बहुत ज्यादा होती है, आप सबके इल्म में है कि, और उसमें एक कॉमेडी किंग का नाम दिया जाता है, उसमें आपके ख्याल में वो कौन है? उमर शरीफ, मोइन अख्तर, अलबेला? उमर शरीफ। वेरी गुड जी, क्वेश्चन आपका ये जवाब बिल्कुल ठीक हुआ। और तीसरा और आखिरी सवाल ये भी क्रिकेट से मुतल्लिक आ गया जी, कि हमारे क्रिकेट टीम पाकिस्तान की जो मेल क्रिकेट टीम है, इसमें एक खिलाड़ी बहुत मशहूर रहा है, उसको कहते हैं टिक 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 टुक टुक टुक। मैं टिक टिक कहने लग गया, घड़ी की टिक टिक सुन के कि वो इशारे हो रहे हैं, शायद प्रोग्राम के टाइम का भी इशू है, तो टुक टुक कहते हैं। टुक टुक जी मेरे, जी जी बिल्कुल टुक टुक। उसमें 3 नाम है जी, शाहिद अफरीदी, मिसबाह हक, सरफराज अहमद। नो मैम, आपको मिसबाह हक। देखें जी, आपका जवाब जो है ना मैम का ठीक है, और इस तरह से जो है ना वो क्रिकेट के वाले से मुझे लगता है कि हमें इनाम देना पड़ जाएगा। पर ये आप सवाल पूछेंगे मिस से आयशा, कुर्बानी का फरीजा किस नबी की सुन्नत में किया जाता है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम या हजरत आदम अलैहिस्सलाम? बिल्कुल ठीक है। और हज का फरीजा हम किस तारीख को अदा करते हैं? 8 जिलहज, 10 जिलहज या 9 जिलहज? बिल्कुल ठीक। और एक तीसरा और आखिरी सवाल, अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए नीचे लिटाया, तो अल्लाह ताला ने उनके बेटे की जगह कौन सा जानवर जो है वहां पे भेज दिया था? बकरा, दुम्बा या गाय? बिल्कुल ठीक। यानी कि मैडम हमें जो है वो सिदरा ले आकर मैडम साहिबा जो है वो हमें इनाम दे के जाएंगे। हम बातें कर रहे हैं, हम अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, और इस अच्छी गुफ्तगू के अंदर आपने देखा कि इल्म की बातें भी हैं, खुशी की बातें भी हैं, और आने वाले वक्त में हमें क्या करना चाहिए, जो ईद के त्योहारों के अंदर जो पैगामात हैं उसको भी आगे हम लेके चल रहे हैं। तो सर एक बात जो अक्सर की जाती है ईद के दिनों के हवाले से, कि ईद के जब दिन होते हैं तो उस दिन हम कुछ कामों को भी तकसीम कर लेते हैं। जैसे बात हुई कि जी पहले दिन कुर्बानी करनी है, फिर दूसरा दिन है, फिर तीसरा दिन है, तो आप अपने इन डेज को भी कुछ इसी तरह तकसीम करते हैं? जी डेफिनेटली जी, हम 2-3 बजे तक फारिग होते हैं। शाम का खाना जो है वो हमारे जो अबाई घर होता है उसमें होता है, ठीक। और फिर उसके बाद जो है वो सेकंड डे जो है दोपहर फिर सिस्टर और भाई वो दोनों ज्वाइंटली करते हैं, ठीक। फिर आखिरी जो 2 दिन होते हैं वो फिर सारा कुंभा मेरी तरफ होता है। यानी कि आप सबको इकट्ठा करते आते हैं अपने साथ और आपकी तरफ से 4 दिन गुजरते हैं हमारे छोटी और बड़ी ईद पे, 1-2 त्योहारों पे, और हम इससे पूरा साल इनका इंतजार करते रहते हैं। उसके रहने एक ऐसी चीज है जो माँ को और बाप को सब्स्टिट्यूट करती है, और उनको जो बिठा के खुश रख के जो खुशी हासिल होती है वो दुनिया की किसी और नुक्कड़ में नहीं है, अगर आपके वालिदैन ना हो। जी माशाल्लाह। मिस, आप अपने ईद के जो दिन हैं, जो खास तौर पर छुट्टी के दिन होते हैं, उनको इसी तरह कोई तकसीम करते हैं कामों के हवाले से? इस ईद का पहला दिन तो आपका अपने ही घर में गुजरता है, ज़ाहिर है बहुत सारे काम होते हैं, आप सब कुछ जॉइंट फैमिली में भी काम बर्थडे में होते हैं वो भी कर रहे होते हैं। सेकंड डे फिर ये होता है कि शाम में अम्मी की तरफ अपने बेटे काम में वहाँ पे खाना होता है। थर्ड डे फिर ये होता है ऑप्शनल होती है, फिर कहीं भी किसी ने बुला लिया उधर चले गए, या अगर नहीं है तो कोई ऐसा कोई बच्चों को लेके वैसे आउटिंग के लिए बाहर चले गए। इस तरह पे डिवाइड किया, इतनी मतलब हमारी छुट्टी भी इतनी होती है और उसी में ही हमें ये सारा कुछ मैनेज करना होता है। जी बहुत बहुत सही बात की। नाज़रीन, आप बातों को सुन रहे हैं, आप यकीनन एंजॉय भी कर रहे होंगे। जो एक बात आसिफ साहब ने की थी, मैं उसको दोहरा इसलिए रहा हूँ कि ये सवाल मैं उनकी तरफ लेके जाने लगा हूँ कि जो लोग ईद की छुट्टियों में ज़ाहिर काम कर रहे हैं, वो मसरूफ़ हैं, महकमों के अंदर बैठे हैं, सड़कों पे मौजूद है, हिफाजत कर रहे हैं, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको भी हमने ईद की खुशियों में भूलना नहीं है, उन तक भी हमने चीज़ों को पहुँचाना है। तो सर आप क्योंकि एक माशाल्लाह एक बहुत अहम जो PHA में डिपार्टमेंट है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपके डिपार्टमेंट के लोगों की भी ड्यूटीज़ लगी होती है कि वो ईद की छुट्टियों में कहीं ना कहीं देखें कि कहीं पर सब्जा जो है ना उसको कोई मसला तो नहीं हो रहा है, कहीं खूबसूरती को कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, सफाई के हवाले से, ईद के हवाले से लोगों की सबसे ज्यादा जो आमद होती है वो पार्कों में। हमारे मुल्तान में जिस तरह शाह शमस पार्क है, जिना पार्क है, और इस तरह जो है ना किला कुनो कासम पार्क है, इस पे बाकायदा हमने पिछली जो लास्ट ईद की तरफ फिर हमने म्यूजिकल नाइट अरेंज की है उसमें। अच्छा, फूड फेस्टिवल होगा वहाँ पे, ताकि लोग जब कुर्बानी करके शाम को बाहर निकलते हैं और ऑलमोस्ट सारे निकलते हैं
تو پھر کوئی نہ کوئی ان کے لیے ریکریشن ہونی چاہیے کہ جس میں وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو لائٹ محسوس کریں. لیکن اس میں جو تقسیم کے حوالے سے کھانے کا پبلک کو زیادہ برڈن سب میں نہ کر دیں, یہ ڈفرینشیٹ کریں. وہ لوگ جو ہفتہ ہفتہ عید کے دنوں میں 3 دن اپنے گھروں میں نہیں جا سکتے, وہ زیادہ تر پولیس اسٹیشن ہیں, جو ایجنسیز کے لوگ ہیں, جو آپ کی سیکورٹی والے جو 13-20 ہزار روپے کام کر رہے ہیں, وہ دور دور سے ہیں. جنہوں نے شام کو گھر بھی جانا ہے تو وہ کہیں کرائے کی جگہ پہ اکیلے ہی ہوں گے. بالکل بالکل, تو ان کا خصوصاً خیال رکھیں گے. ناظرین, ہمارے مہمانوں کی گفتگو آپ سن رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, اور یقیناً یہ ساری جو پیغامات ہیں یہ ہمیں خوشیاں بھی دے رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس میں معلومات اور علم کی باتیں بھی ہیں. ہم اس عید الاضحیٰ کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے یہ وعدے بھی کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہم اس عید کے اندر بھی اسی طرح باقی لوگوں کو بھولیں گے نہیں, جو کہ ظاہر ہے ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, یہاں پر موجود ہیں, ہم ان کو بھولیں گے نہیں. اور یہاں پر ہم پروگرام کے آخر میں جو سوال سب مہمانوں سے پوچھتے ہیں, ہم ان مہمانوں سے بھی ضرور پوچھیں گے کہ سر ایسے تھا کہ میڈم کہ یہ جو پورا آپ کو سیٹ نظر آ رہا ہے وینس ٹی وی کا, آج کا دوسرا دن ہے, اس سیٹ کے اندر ہم سے سمجھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا کمال ہوتا ہے, بہت سارے لوگ مل کے یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں, تب اتنا اچھا پروگرام جو ہے نا وہ آن ایئر جا رہا ہوتا ہے, جس میں مہمان بھی شامل ہیں, جس میں ہوسٹ بھی شامل ہے, جس میں کیمرہ مین بھی شامل ہے, جس میں پروڈیوسر بھی شامل ہے, جس میں میک اپ آرٹسٹ بھی شامل ہے, اور جس میں بیٹھے ہوئے ہمارے وہ سامنے جو لوگ ہیں جو خاص طور پر اس پورے پروگرام کو بڑی خوبصورتی سے ریکارڈ کرتے ہیں, وہ لوگ بھی موجود ہیں. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں ان سب میں سب سے اہم کون شخصیت ہے جس نے اس پروگرام کو ٹیلی کاسٹ کرنے میں, آگے بڑھانے میں, 4 چاند لگانے میں سب سے اہم رول اس کا ہوتا ہے؟ مہمان, ہوسٹ, کیمرہ مین, میک اپ آرٹسٹ, پروڈیوسر, ریکارڈنگ میں جو لوگ ہوتے ہیں, بیک اپ میں ہوتے ہیں سب لوگ, آپ کے خیال میں کون سب سے اہم ہوتا ہے؟ پروڈیوسر. یعنی کہ میرے ووٹ زیادہ ہو رہے ہیں. میم آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ ٹیم ورک کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. آپ کا اگر ایک بندہ بھی مسنگ ہوگا, مہمان نہیں ہے, اگر ہوسٹ نہیں ہے آپ کا, یا آپ کا پیچھے جو بھی آپ کی ٹیم کام کر رہی ہے ان میں سے کوئی بھی پرسن اگر مسنگ ہے تو آپ کو دقت ضرور ہوگی. تو کوئی بھی, ہر بندہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے, اور جب تک آپ کی پوری ٹیم نہیں ہوگی آپ نہیں. بالکل ایسا ہی ہے سدرا صاحبہ, لیکن جیسے کہ آصف صاحب نے جواب دیا کہ پروڈیوسر, میرا بھی جواب یہی تھا, جبکہ سلطان صاحب کا جواب تھا میک اپ آرٹسٹ. تو ان کا جواب ان کی جگہ ٹھیک تھا. میرا جواب یہ تھا کہ اگر وہ یہ شو ارینج ہی نہ کرتے تو ہم لوگوں کو اکٹھا ہونے کا, ایک دوسرے سے ملنے کا, خوبصورت گفتگو کا موقع نہ ملتا. لیکن پروڈیوسر کو بھی میک اپ چاہیے نا, تو جب تک وہ میک اپ نہیں کریں گے تو نہیں, ان کا میک اپ کے بغیر بھی گزارا ہو جائے گا. وہ کون سا ہمارے سامنے ہے, وہ ہمارے پیچھے بیٹھے ہیں, پسینے سے بھرے ہوئے ہیں, لیکن صرف ان کی کوشش یہی ہے کہ یہ شو ہمارے ناظرین کے لیے جو ہے وہ سپر ہٹ جائے. مہمانوں کے سامنے آنے کے لیے بھی وہ میک اپ کرتے ہیں. ہاں بالکل. اچھا ناظرین, یہ ساری باتیں جو ہے ہم کرتے رہیں گے. ہم یقیناً ظاہر مہمانوں سے آپ کو ملواتے رہیں گے, آپ کی گفتگو کو سنواتے رہیں گے. ان سب گفتگو کو آپ سنیں گے, نہ صرف آپ انجوائے کریں گے گھروں میں بیٹھ کے, بلکہ ظاہر ہے جی آپ ان سے پیغامات بھی لیں. بالکل. ہم آخر میں مہمانوں سے عید کے حوالے سے, اسپیشل شو کے حوالے سے کوئی خصوصی پیغام ضرور لیں گے. اس پیغام کے بعد ہم ظاہر بریک پہ جانے والے ہیں. تو سر آپ کی طرف سے عید کے لیے اسپیشل شو کے حوالے سے کوئی پیغام جو آپ ناظرین کو دینا چاہتے ہیں؟ یہ دیکھیں کہ آپ کی شہر کی صفائی کے حوالے سے آپ کے ملتان سٹی میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ والے بہت اعلیٰ لیول پہ کام کر رہے ہیں. باقاعدہ وہ آپ کو بیگ وغیرہ دیں گے. آپ جو ان کی جتنی بھی جو آسائشیں ہیں, ان کی جو بھی جانور کی, ان کو علائشوں کو آپ جو ہے نا کسی خاص جگہ پہ رکھیں. آپ ایسی جگہ پہ نہ پھینکیں کہ وہ ہم سائے کے اوپر ذمہ داری چلی جائے اور آپ اسے پیک کر کے نہ دیں. دوسرا یہ کہ جب آپ پارکس میں وزٹ کریں تو جو ریپر جو چیزیں ہیں جو آپ وہ ایک جگہ میں, ہر جگہ پہ ہم نے ڈسٹ بن لگائی ہوئی ہیں, آپ ان کو وہاں پہ رکھیں اور صفائی کا خصوصی خیال رکھیں تاکہ آپ کے جانے کے بعد پچھلے آنے والے بھی وہ ماحول کو انجوائے کر سکیں. اور سیکورٹی گارڈ جو ہیں وہ آپ کی اپنی ہی آپ کی ہیلپ کے لیے ہیں تاکہ تھوڑا سا فرق رکھا جائے اور وہ کچھ لوگ جو ہیں فیملیز کو ڈسٹرب نہ کریں. اس لیے ان کے ساتھ جو ہے بدتمیزی کرنے کے بجائے یا ان سے جھگڑا کرنے کے بجائے بچوں کو بھی سمجھائیں کہ ان کے ساتھ کوآپریشن کریں جتنا میکسیمم کر سکیں. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ سر. میم آپ کی طرف سے کوئی پیغام ہمارے ناظرین کو سننے والوں کے لیے؟ اہم پیغام جو اس وقت یہی ہے کہ آپ اس میں غریبوں کو جو مستحق ہیں, مسکین ہیں, جو جن کو پورا سال یہ چیز مہیا نہیں ہوتی ہے, ان کو زیادہ یاد رکھیں. سب سے اہم یہ بات. اور دوسری جو سر نے بات کی صفائی کے حوالے سے, وہ تو نہایت ہی اہم ہے.
اپنے شہروں کو اسپیشلی اپنے گھر کو اپنی گلی کو اپنے محلے کو آپ صاف رکھیں گے تو آپ کا شہر ملک خود بخود صاف ہوتا چلا جائے گا. یہ بہت اہم ہے اس وقت جس کا ہم خیال نہیں رکھتے. موسٹلی دیکھنے میں یہ چیز آتی ہے لیکن یہ بہت اہم بات ہے. صفائی بہت اہم بات ہے. ناظرین پروگرام کے اس حصے کے اندر آپ نے مہمانوں سے گفتگو کو سنا اور پھر جو ہمارا پہلا حصہ تھا اس کے اندر بھی ہم نے جو سوال پوچھا تھا کہ آپ کے لیے اتنا خوبصورت جو سیٹ لگا ہے, اتنا خوبصورت جو پروگرام کیا گیا, اس پروگرام کے اندر ایک ٹیم ورک ہے, یقیناً ہے, اس میں کوئی شک نہیں. وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کا اس میں اندر بہت اہم رول ہے. مہمانوں نے بار بار کہا کہ جی جو رول ہے وہ لیڈر کا بڑا اہم ہوتا ہے, پروڈیوسر کا بڑا اہم ہوتا ہے. تو اس سیگمنٹ کو میں پروڈیوسر صاحب کے لیے ایک شعر کے طور پر میں پیش کرتے ہوئے اس کو ہم ختم کریں گے. اگلے سیگمنٹ پہ دوبارہ آئیں گے کہ اپنے تو اپنے اغیار بھی اب ہر محفل میں تیرا تذکرہ نہ کروں تو برا مانتے ہیں. تجھے لہجوں کو کتنے لفافوں میں چھپاؤں میں, شہر والے میرا موضوع سخن جانتے ہیں. تو ہم پروڈیوسر صاحب کو خوش آمدید بھی کہیں گے آگے پروگرام میں, اور پھر ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آگے جو مہمان آئیں گے تو ان کے ساتھ بھی ہم ملاقات ضرور کریں گے. ناظرین اس وقت چھوٹے سے بریک پہ جاتے ہیں. بریک کے بعد ہم دوبارہ واپس آئیں گے, مہمانوں سے گفتگو کریں گے اور آپ کو اسی طرح انجوائے کرائیں گے. اسٹے ود اس. آج عید کے دوسرے دن آپ نے پروگرام سنا, دیکھا, مہمانوں سے بھی آپ ملے. جو مہمان تھے ان مہمانوں نے جتنی خوبصورت بات چیت کی اس گفتگو کے اندر ظاہر انجوائمنٹ بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ پیغامات بھی تھے, اس کے ساتھ ساتھ درس بھی تھا, نالج بھی تھا. یہ جو خصوصی ٹرانسمیشن شروع کی گئی اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ عید کے اس دوسرے دن کو بھی ہم اسی طرح ہی انجوائے کریں جس طرح ہم نے پہلا دن انجوائے کیا. اور اس خصوصی ٹرانسمیشن کے اندر ہماری وینس ٹی وی کی نیوز نے, ہماری پوری ٹیم نے جس محنت سے کام کیا اس کو بھی آپ نے دیکھا. ہم انشاءاللہ کل کے پروگرام کے حوالے سے پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. عید کے تیسرے دن بھی اسی طرح خوبصورت مہمانوں کے ساتھ آئیں گے, اسی طرح اچھی اور بہت اچھی گفتگو کے ساتھ ساتھ درس والی گفتگو بھی آپ کو سنائیں گے. آپ اپنے میزبان سلطان محمود اور فریحہ امتیاز کو اجازت دیجیے. آپ دیکھتے رہیے وینس چینل اور پاکستان زندہ باد. ہمیشہ کے لیے اللہ حافظ. تمام دیکھنے والوں کو ہماری جانب سے بہت بہت عید مبارک. چل چکا ہے کہ اس بندے کی نا جو فیملی ہے نا وہ ریسکیو فیملی ہے. عید پہ ویسے تو میری جو فیوریٹ اگر چیز پوچھے تو وہ پلاؤ ہی ہے. جو تو رولز فالو نہیں کرتے دل کرتا ہے اس کو بھی قربانی اس کی کرتے رہے گا یا صرف ایسا ویسا آپ میرے تو عام دنوں میں بھی دل کرتا ہے. جو کوئی وائلیشن کرتے ہیں نا دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے. بڑی عید پہ میٹھا کھانے کو. میم آپ کیا مسٹیک یاد ہے عید والی عید والا دن؟ دیکھیے ہماری بھی عید بالکل ایسی گزرتی ہے جب آپ کو اپنوں کی ضرورت ہوتی ہے. بڑا اچھا لگتا ہے جو سب کہتے ہیں کہ بہت اچھا. عیدی کا کیا کنسپٹ ہے؟ لیتے ہیں وہی سب ریلیٹیو لیتے ہیں, سب بچے لیتے ہیں. وائس چانسلر یونیورسٹی میں ہے یا گھر پر بھی وائس چانسلر بھی ہے کیونکہ عید کا موقع آپ ہمارے پاس ہی بیٹھے ہیں. میرا خیال ہے ویری لونلی جو بھی ایشوز ہیں وہ آج عید کا دوسرا دن. یقیناً وینس ٹی وی نیٹ ورک میں جیسے پہلے دن آپ کے ساتھ ہم نے ایک رنگا رنگ پروگرام پیش کیا, آج کے دن بھی ہم ایک رنگا رنگ پروگرام آپ کے ساتھ پیش کریں گے. ہر ایک کے گھر اسے خود گوشت پہنچائیں تاکہ اگر کسی کی قربانی نہیں بھی ہے تو اس کو بھی گوشت ایزی ٹو. ہم بہن بھائی سارے جو ہیں وہ ایک کمرے میں بند ہوتے ہیں سارا دن, تو وہاں پہ کھانے کی چیز یہ دے اور پھر اب یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے. بڑی اچھی, انہوں نے سچ بولا کہ جھوٹا لارا لگانا بٹر میں باربیکیو. اب باربیکیو عید کے دوسرے دن, آج عید کے تیسرے دن بھی ہم آپ کے ساتھ یہاں موجود ہیں. سوال پوچھے بغیر مجھ سے عیدی لے لیں. نہیں ہم ایسے نہیں لیں گے. وہ آوازیں آنی شروع ہو گئی, گیس چلی گئی. ہر گھر میں آپ کے دکھ رہی تھی پک رہی ہے یا گوشت پکا رہے ہیں. اگر کسی بھی صورت میں کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے اور پرٹیکولرلی اوور اسپیڈنگ کی وجہ سے تو قانونی کارروائی بھی ہوگی. اپنے شعبے کے حوالے سے کافی ساری لیڈیز ہیں جو پیسے لینے والے رہتے ہیں, ان کی گزارش کروں گا کہ عید ہے, عید آتی جاتی رہتی ہے لیکن گرمی ہے تو جو اپنی اماؤنٹ ہے وہ عید کے بعد بھی نکلوا سکتے ہیں.